हे निराकार ओंकारर मूल तुरीय बाणी ज्ञान इंद्रियर अतीत कैलासपति हे विकराल महाकालर भी काल कृपालु गुणधाम संसारातीत हे परमेश्वर स्वरूप आपणଙ୍କୁ ମୁଁ नमस्कार करुछि। जे हिमालय समान गौरवर्ण और गंभीर जहांक शरीर रे कोटि कामदेवंक ज्योति और शोभा विराजमान जहांक शिर रे देवनदी गंगा विराजमाना जहांक ललाटरे द्वितीय चंद्र एवं गलारे सर्प सुशोभित जहांक कर्णरे सर्पर कुंडल दोलायमान जहांकर भ्रुकुटी सुंदर और नयन विशाल जे प्रसन्न बदन नीलकंठ और दयालु जे सिंह चर्मर वस्त्र पिंधिछंती और मुंडमाला धारण करिछंती सेही सर्वजन प्रिय और सर्व कल्याणकर श्री शंकरंकु मु भजन करुछि। जे प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा कोटि सूर्य सम प्रकाशमान जे त्रिविध दुख निर्मूलनकारी त्रिशूल पाणी भावगम्य सेही भवानीपति श्री शंकरंकु मु भजन करुछि। हे कलार अतीत हे कल्याण स्वरूप हे कल्पांतकारी हे सज्जनंकर आनंददाता हे त्रिपुरारी हे सच्चिदानंद घन हे मोहहरणकारी हे मनर प्रमथक कामदेवंक शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हुअन्तु। हे पार्वतीपति जे पर्यंत मनुष्य आपणक चरण कमल को न लभिची से पर्यंत ताकू इह लोकरे किंबा परलोकरे सुख शांति मिले नहीं कि तार त्रिविध ताप नाश पाए नहीं। हे समस्त प्राणीक अंतर निवासी प्रभु प्रसन्न हुआ। बारंबार प्रणाम करी मो आनंदरे एही आश्रम को चली आसिली। प्रभु श्रीरामक कृपारु मु दुर्लभ बर पाईगली। हे पक्षीराज मु एठारे निवास करिवार 27 कल्प होई सारिलानी। मु एठारे सर्वदा श्री रघुनाथंकर गुणावली गान करि चलिछि एवं चतुर पक्षी माने ताहा श्रद्धार सहित शुणुछंती। अयोध्यापुरी रे जेउ जेउ समय रे श्री रघुवीर भक्त मानंकर मंगल निमंते मनुष्य शरीर धारण करंती सेतेबेले मु जाई श्री रामंक नगरी रे रहे और प्रभुंक बाल्य लीला दर्शन करी आनंद पाए। तापरे हे पक्षीराज श्री रामंक शिशु रूप को हृदय रे धारण करी मु निज आश्रम को फेरी आसे। जेउ कारणरू मु काक शरीर पाइछि ताहा तो आपनकु सुनाई देली। हे प्रभु मु आपनक सबु प्रश्नर उत्तर देई देली। आहा श्री रामंक भक्तिर केड़े महिमा नुहे सते। एही काक शरीरटी मोर प्रिय होइथिबार कारण हैला एही शरीर रे ही मो हृदय रे श्री रामंक चरण जुगल रे प्रीति उत्पन्न होइथिला। एही शरीर रे मु प्रभुंकु दर्शन पाइछि एवं मोर सकल संदेह दूर होई जाइछि। मास पारायण 29 विश्राम। मु हठ करी भक्ति सपक्षरे अड़ी बसिबारु महर्षि लोमस मते साप देइथिले। किंतु परिणाम यह हैला जे जेउ बर मुनि मानंक पक्षरे मध्य दुर्लभ मु सेही बर पाईगली। भजनर प्रताप जे केते एथिरु देखुथिबे। जेउ माने भक्तिर एपरी महिमा जानी मध्य ताहाकु छाड़ी दियंती एवं केवल ज्ञान पाई श्रम करंती सेही मूर्ख माने जानतु घरे ठिया होइथिबा कामधेनु को छाड़ी दूध पाई अरख गछ खोजी बुलंती। हे पक्षीराज शुणंतु जेउ लोके श्री हरिंक भक्ति छाड़ी अन्य उपाय रे सुख चाहंती सेही मूर्ख माने बड़ अभागा। से माने बिना जहाजरे पहरी पहरी महासागर पारी हेबाकु चाहंती। शिव कहउछंती हे भवानी भुषुंडींक वचन शुणी गरुड़ आनंदित होई विनम्र भावरे कहिले हे प्रभु आपणक कृपारु मोर हृदय रे आउ कौनसी संदेह शोक मोह और भ्रम नाही सबु दूर होई गला।
ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ଗୁଣ ଗାଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି। ହେ କୃପା ସାଗର, ମୋତେ ବୁଝାଇ କହନ୍ତୁ। ସନ୍ଥ, ମୁନି, ବେଦ ଓ ପୁରାଣମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ପରି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁନି ଆପଣ ତେଜର ରାଶି ସେହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଦୀପକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଜଳାଇଲେ ତା ନିକଟକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମଦ ଆଦି ସବୁ ପତଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସୋହମସ୍ମି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ତୈଳଧାରାବତ୍ ବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦୀପର ପରମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୀପଶିଖା ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାନୁଭବ ସୁଖର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ମୂଳ ଭେଦ ରୂପକ ଭ୍ରମ ନାଶ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତୀ ଅବିଦ୍ୟାର ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ଆଦିର ଅପାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାନୁଭବ ରୂପକ ଆଲୋକ ପାଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେହି ଜଡ଼ଚେତନର ଗଣ୍ଠିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ରୂପଣୀ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଦିଏ, ତେବେ ଏହି ଜୀବ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ ମାୟା ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ। ହେ ଭାଇ, ମାୟା ନାନା ପ୍ରକାର ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ସେମାନେ ଆସି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାନା ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ କଳ ବଳ ଓ ଛଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଦୀପ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଲୁଗା କାନିର ପବନରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଅହିତକର ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଝରକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝରକା ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଭିମାନୀ ଦେବତାମାନେ ଆଡ଼ା ଜମାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଷୟାଶକ୍ତି ରୂପୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବହିଲା ବୋଲି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ନିଜ ପାଖ ଝରକାର କବାଟ ବଳପୂର୍ବକ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ସେହି କବାଟ ରୂପକ ପଥ ଦେଇ ବିଷୟାଶକ୍ତି ରୂପକ ପବନ ଆସି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିଯାଏ। ଜଡ଼ଚେତନ ଗଣ୍ଠି ତ ଫିଟି ନଥାଏ, ଏଣେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ରୂପକ ଆଲୋକ ବି ଲିଭିଯାଏ। ବିଷୟାଶକ୍ତି ରୂପୀ ପବନ ବାଜିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଷୟ ରୂପୀ ପବନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ବାଉଳା କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ଆଉ ସେପରି ଜଳାଇବ କିଏ? ତେଣୁ ଜୀବ ନାନା ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି କ୍ଲେଶ ପାଏ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ହରିଙ୍କ ମାୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁସ୍ତର, ତାକୁ ସହଜରେ ତରି ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯେ କ'ଣ ତାହା କହିବା କଠିନ, ବୁଝିବା କଠିନ ଏବଂ ସାଧନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଠିନ। ଯଦି ବା ଦୈବାତ୍ କଦାଚିତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ବହୁ ବିଘ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ହେ ଖଗେଶ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧାର ପରି। ଏହି ମାର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚାଲିପାରେ, ସେ କୈବଲ୍ୟ ରୂପୀ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରେ। ସନ୍ଥ, ପୁରାଣ, ବେଦ ଓ ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ କୈବଲ୍ୟ ରୂପୀ ପରମ ପଦ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ବି ସ୍ୱତଃ ବଳପୂର୍ବକ ଚାଲିଆସେ। ଯେପରି କୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ବି ସ୍ଥଳ ବିନା ଜଳ ରହିପାରେ ନା, ସେହିପରି ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋକ୍ଷ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ଏପରି ବିଚାର କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହରିଭକ୍ତ ମୁକ୍ତିକୁ ନିରାଦର କରନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ରହନ୍ତି। ଭକ୍ତି କରିଚାଲିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାରର ମୂଳ ରୂପକ ଅବିଦ୍ୟା ବିନା ଯତ୍ନରେ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରିକି ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଜଠରାଗ୍ନି ତାହାକୁ
स्वतः जीर्ण କରିଦିଏ। ଏପରି ସୁଗମ ଓ ପରମ ସୁଖଦାୟୀ ହରିଭକ୍ତି ଯାହାକୁ ସୁହାଏ ନାହିଁ ସେପରି ମୂଢ଼ କିଏ ବା ଅଛି? ହେ ସର୍ପଶତ୍ରୁ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ସେବକ ଏବଂ ଭଗବାନ ମୋର ସେବ୍ୟ। ଏପରି ଭାବ ବିନା ସଂସାର ସାଗରକୁ ତରି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଚେତନକୁ ଜଡ଼ ଓ ଜଡ଼କୁ ଚେତନ କରିପାରନ୍ତି ସେହି ସର୍ବସମର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ବୁଝାଇ କହିଲି। ଏଥର ଭକ୍ତି ରୂପୀ ମଣିର ମହିମା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାମଣି। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହା ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରେ ସେ କି ଦିନ କି ରାତି ସର୍ବଦା ପରମ ପ୍ରକାଶମୟ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦୀପ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ଘିଅ କିମ୍ବା ବତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ମଣିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଲୋକ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତା ପାଖକୁ ମୋହ ରୂପୀ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ଲୋଭ ରୂପୀ ପବନ ସେହି ମଣିମୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାହାର ଆଲୋକରେ ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତା ପାଖରେ ମଦାଦି ପତଙ୍ଗ ସମୂହ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ନିବାସ କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆଦୌ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଅମୃତ ସମ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ମଣି ବିନା କେହି ସୁଖ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନସିକ ରୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସକଳ ଜୀବ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସବୁ ରୋଗ ତା ପାଖରେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ମଣି ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ମଣି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର ଶିରୋମଣି। ଯଦ୍ୟପି ସେହି ମଣି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥାପି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ବିନା ତାହା କେହି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅଭାଗା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଦ ପୁରାଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାଚରିତ ହେଉଛି ସେହି ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଖଣି। ସନ୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ମଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କୋଦାଳ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ମର୍ମଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେହି ମଣି ଖୋଜେ ସେ ସେହି ଭକ୍ତି ରୂପକ ମଣି ପାଇଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସକଳ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମନରେ ତ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଶ୍ରୀରାମ ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ଧୀର ସନ୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଘ। ଶ୍ରୀହରି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ସନ୍ଥମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ। ହରିଭକ୍ତି ହେଉଛି ସକଳ ସାଧନାର ସୁନ୍ଦର ଫଳ। ସନ୍ଥଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହା ବିଚାର କରି ଯେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରେ ତା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନ୍ଦରାଚଳ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି କଥା ରୂପୀ ଅମୃତ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେବତା। ସେହି ଅମୃତରେ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ମାଧୁରୀ ରହିଥାଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଦ, ମୋହ ଓ ଲୋଭ ରୂପକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ହରିଭକ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏହା ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ, ହେ କୃପାଳୁ, ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତେବେ ହେ ନାଥ ମୋତେ ନିଜର ସେବକ ଜାଣି ମୋତେ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ହେ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତୁ କେଉଁ ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତୃତୀୟ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖ କ'ଣ? ତାହା ବିଚାର କରି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ।
चतुर्थ, आपण तो सन्थ और असंथक मध्यरे कि प्रभेद अच्छी जानती, तेणु सेमानंकर सहज स्वभाव किपरि ताहा वर्णना करी कहंतु। पंचमरे, श्रुति मानंकरे प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पुण्य कौन एवं षष्ठरे सर्वापेक्षा अधिक भयंकर पाप कौन ताहा कहंतु। सप्तम प्रश्नटी, मानसिक रोग कौन ताहा मध्य बुझाई कहंतु। आपण तो सर्वज्ञ और मो उपरे आपणकर विशेष कृपा रही, तेणु एसबु प्रश्नर उत्तर बुझाई दियंतु। काकभूषुंडी कहिले, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेमर सहित शुणंतु। एही कथा मु संक्षेपरे कहि देउछि। प्रथम, अन्य कौनसी शरीर मनुष्य शरीरर समकक्ष नुहे कि चर कि अचर सकल जीव ताहा चाहती। यह होछि नरक, स्वर्ग और मोक्ष को सीढ़ी तथा यह कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करिथाए। एपरि मनुष्य शरीर पाई मध्य जेउ माने श्री हरिंक भजन न करी एवं नीचाति नीच विषय मानंकरे अनुरक्त रहंती, से माने परशमणि फोपाड़ी देई ता बदलरे भंगा काचखंड गोटाई नियंती। द्वितीय, जगतरे दारिद्र्य समान दुख नहीं। तृतीय उत्तर, सन्थंक साक्षात लाभ करिबा समान सुख नहीं। चतुर्थ उत्तरटी, हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर रे परोपकार करिबा ही सन्थ मानंकर सहज स्वभाव। सन्थ जन अन्यर भल करिबा निमंते दुख सहंती, किंतु अभागा असंथ माने अन्य को दुख देबा पाई निजे दुख सहंती। कृपालु सन्थ अन्यर उपकार करिबा निमंते निजे भूर्ज वृक्ष परि विशाल विपत्ति सहंती, किंतु खल लोके क्षणपट करी अन्य को बांधी पकांती एवं अन्य को बांधिबा पाई निज देहर छाल उतारी विपत्ति सही मरंती। हे सर्पशत्रु गरुड़, खल लोके कौनसी स्वार्थ बिना साप और मूषांक परी अकारण रे अन्यर उपकार करंती। कुआ पथर जेपरी शस्य नष्ट करिबा सहित निजे नष्ट होई जाए, सेमाने सेही परी परर संपत्ति नष्ट करिबा सहित निजे नष्ट होई जांती। दुष्ट माने अधम ग्रह केतु परी संसार को दुख देवा निमंते ही उत्पन्न होई थांती। सूर्य और चंद्रर उदय जेपरी समग्र विश्व पाई सुखदायक, सन्थ मानंकर अभ्युदय सेहीपरि सदा सुखदायक। पंचम उत्तरटी, वेद मानंक मतरे अहिंसा हेउछि परम धर्म एवं षष्ठ उत्तरटी, पर निंदा समान पाप आउ नाही। भगवान शंकरंकु और गुरुंकु निंदा करुथिबा मनुष्य पर जन्मरे बेंग हुए एवं सहस्रे जन्म पर्यंत सेही बेंग शरीर ही पाए। ब्राह्मण को निंदा करुथिबा व्यक्ति बहु नरक भोग करी शेषरे जगतरे कुआ शरीर धरी जन्म हुए। जेउ अभिमानी जीव देवता मानंकु तथा वेद को निंदा करंती, से माने रौरव नरकरे पड़ंती। सन्थ मानंक निंदारे तत्पर थिबा लोके पेचा हुंती। पेचा को मोहरूपी रात्रि भल लगे और ज्ञानरूपी सूर्य ता पाई अस्त होई जाई थांती। जेउ मूर्ख माने निंदा करंती, से माने चेमिणी चढ़ई होई जन्म हुंती। सप्तम उत्तरटी, हे तात, जेउ मानसिक रोग मानंकरु समस्ते दुख पांती, एथर ताहा शुणंतु। सबु रोगर मूल हेउछि मोह बा अज्ञान। से सबु रोगरु पुणी बहु प्रकार व्यथा उत्पन्न हुए। काम हेउछि बात, लोभ हेउछि प्रबल कफ एवं क्रोध हेउछि पित्त। सेही क्रोध रूपी पित्त छाती को सबु बेले जालु थाए। जदि एही तिनी भाई अर्थात काम, क्रोध और लोभ परस्पर प्रीति रे हाथ मिलाई एकाठी होई जांती, तेबे दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। विषय प्राप्ति निमंते जो दुष्पूरणीय मनोरथ उत्पन्न हुए ताहा ही शूल। सेगुड़ाकर नाम किए बा जानिछि?
ମମତା ହେଉଛି ଯାଦୁ, ଈର୍ଷା ହେଉଛି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ ହେଉଛି ଗଳଗଣ୍ଡ, କଣ୍ଠମାଳା ପ୍ରଭୃତି ନାନା ପ୍ରକାର ଗଳା ରୋଗ। ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ହୁଏ ତାହା କ୍ଷୟ ରୋଗ। ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ମନର କୁଟିଳତା ହେଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିବାତ। ଦମ୍ଭ, କପଟ, ମଦ ଓ ମାନ ହେଉଛି ନାନାବିଧ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ। ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଜଳୋଦର ରୋଗ। ତ୍ରିବିଧ ଏଷଣା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ପାଳି ଜ୍ୱର। ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବିବେକିତା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର। ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ରହିଛି। ସେସବୁ ମୁଁ କେମିତି ବା କହିବି? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଧରିଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ। ପୁଣି ଏସବୁ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ। ଏସବୁ ରୋଗକୁ ନିରନ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ସମାଧି ଲାଭ କରିପାରିବ? ଅବଶ୍ୟ ନିୟମ, ଧର୍ମ, ସଦାଚାର, ତପ, ଜ୍ଞାନ, ଯଜ୍ଞ, ଜପ, ଦାନ ତଥା ଆହୁରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ଗରୁଡ଼, ସେସବୁ ଔଷଧରେ ଏସବୁ ରୋଗ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଜଗତର ସବୁ ଜୀବ ରୋଗୀ। ସବୁ ଲୋକେ ହର୍ଷ, ଶୋକ, ପ୍ରୀତି, ଭୟ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏସବୁ ରୋଗ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଲୋକ ବିରଳ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଏସବୁ ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ଏହି ରୋଗମାନେ ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଷୟ ରୂପୀ କୁପଥ୍ୟ ପାଇ ଏହି ରୋଗମାନେ ତ ମୁନିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବା କେତେ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲେ ଏସବୁ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପୀ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବିଷୟାସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କର। ଏହା ହିଁ ପଥ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅନୁପାନ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ରୋଗ ସମ୍ଭବତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନଚେତ୍ କୋଟିଏ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗ ଯିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ବୈରାଗ୍ୟର ବଳ ବଢ଼ିଲେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କ୍ଷୁଧା ନୀତି ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ବିଷୟ ବାସନା ରୂପୀ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହେ ଗୋସାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜାଣିବେ ଯେ ମନ ନିରୋଗ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତା ହୃଦୟରେ ରାମ ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶୁକଦେବ, ସନକାଦି ଏବଂ ନାରଦ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରରେ ପରମ ନିପୁଣ ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଏହି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୁତି, ପୁରାଣ ଓ ସକଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ବିନା ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। କଇଁଛ ପିଠିରେ ବରଂ ବାଳ ଉଠିପାରେ, ବନ୍ଧ୍ୟା ପୁତ୍ର ବରଂ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ, ଆକାଶରେ ବରଂ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାର ଜଳ ପାନ କରି ବରଂ ତୃଷା ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରେ, ଠେକୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଂ ସିଂହ ଉଠି ଯାଇପାରେ, ଅନ୍ଧକାର ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିମୁଖ ହୋଇଯିବ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଫରୁ ବରଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ କେହି ବି ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ବରଂ ଘିଅ ବାହାରିପାରେ ଓ ବାଲିକୁ ପେଡ଼ିଲେ ବରଂ ତେଲ ବାହାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ସଂସାର ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ତରି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଅଟଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ମଶାକୁ ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଶାଠାରୁ ବି ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ବିଚାର କରି ଚତୁର ପୁରୁଷମାନେ ସକଳ ସନ୍ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛି। ମୋର ଏହି କଥା ଅନ୍ୟଥା ହୋଇନପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ସାଗରକୁ ସହଜରେ ତରିଯାଆନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଅନୁପମ ଚରିତ ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତ କେଉଁଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଦେଲି।
हे सर्पशत्रु गरुड़ श्रुति मानक सिद्धांत यही जे सकल धर्म त्याग करी श्रीराम को भजिबा उचित। जेउ रघुनाथंकर मो परी मूर्ख उपरे भी स्नेह रही तांकु छाड़ी आउ काहाकु भजन करिबा। हे नाथ आपण तो विज्ञान रूप और मोहशून्य पुरुष आपण मते बड़ कृपा कले। जेउ राम कथा शुकदेव सनकादि और शिवंक मन को भी प्रिय लगे आपण मते से अति पवित्र राम कथा पचारिले। संसार रे घड़ीकर बा निमिषकर थरटीए सत्संग भी दुर्लभ। हे गरुड़ आपण मने मने विचार करी देखंतु तो कौन मु श्रीरामंक भजनर अधिकारी हेबाकु योग्य। मु हेउछि पक्षी मानक मध्यरे सबुठारु नीच और सबु प्रकार अपवित्र, किंतु ता सत्वे प्रभु मते जगत पावन रूपे प्रसिद्ध करिदेले। सबु दृष्टिरु नीच होई सुधा मु आज धन्य, अत्यंत धन्य, कारण श्रीराम मते तांको आपणार बोली जानी सन्थ समागमर सुजोग प्रदान करिछंती। हे नाथ मु मोर निज बुद्धि अनुसारे सबु कहिदेली, किछि भी लुचाई रखी नाही। तथापि श्री रघुनाथंक चरित समुद्र समान केही कण तार थल कूल पाई पारिबो। श्रीरामंकर गुणावली स्मरण करी सुज्ञानी भूषुंडी बारंबार आनंदित हेउथांती। वेद माने जहांकर महिमा को नेति नेति कही गाइछंती, जहांकर बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय। जेउ रघुनाथंक चरण जुगल शिव और ब्रह्मांक द्वारा पूज्य, तांकर मो प्रति कृपा हेबा तांक परम कोमलतार निदर्शन। अन्य कहार एपरि स्वभाव थिबा कथा मु केउठी सुनी नाही किंबा देखी नाही। तेणु हे पक्षीराज गरुड़ मु आउ काहाकू श्री रघुनाथंक सहित समान बोली गणिबी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म रहस्यविद सन्यासी जोगी शूरवीर परम तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी जे कही हुअंतु ना कहीं मो प्रभु श्रीरामंक भजन बिना से तरी पारिबे नाही। मु सेही श्रीराम को बारंबार नमस्कार करुछि। जहांक शरण गले मो परी पाप राशि शुद्ध पाप रहित होई जाए, सेही अविनाशी श्रीराम को मु नमस्कार करुछि। जहांक नाम हेउछि जन्म मरण रूपी भवरोगर अव्यर्थ औषध एवं त्रिविध तापहर। सेही कृपालु श्रीराम मो उपरे तथा आपणक उपरे सदा प्रसन्न रहंतु। भूषुंडीक मंगलमय वचन शुणी और श्रीरामंक चरण रे तांकर अतिशय प्रेम देखि गरुडंक मनरु सकल संदेह संपूर्ण रूपे दूर होईगला एवं से प्रेमर सहित कहिले, श्री रघुवीरंकर भक्ति रसरे सिक्त होइथिबा आपणक बाणी शुणी मु कृत्य कृत्य होईगली। श्रीरामंक चरण रे मोर नवीन प्रीति संपन्न हेबा सहित मायारु जात सकल विपत्ति दूर होईगला। मु तो मोहरूपी समुद्र रे बुड़ी जाउथिली, आपण मो पाई बोईत होईगले। हे नाथ आपण मते बहु प्रकार सुख देले, मु बा आपणकर की प्रत्युपकार करि परिबी। केवल मु आपणक चरण को बारंबार वंदना करुछि। आपण होउछंती पूर्ण काम एवं श्रीरामंकर प्रेमी। हे तात आपणक परि भाग्यवान अन्य केही नाही। सन्थ वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी एमानंक समस्त क्रिया परहित पाई उद्दिष्ट होइथाए। कवि माने कहिछंती सन्थंक हृदय लहुणी परी, किंतु से माने ठीक कही जानी नाहंती। कारण लहुणी निजे उत्ताप पाइले जाई तरली थाए, अथच परम पवित्र सन्थ माने अन्यर दुख देखि तरली जाती। मोर जन्म और जीवन सफल होईगला। आपणक कृपारु सकल संदेह दूर होईगला। मते सर्वदा आपणकर दास बोली जानिबे। शिव कहिले, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ बारंबार एहीपरि कहूथांती। तापरे भूषुंडींकर चरण जुगल रे प्रेमर सहित नतमस्तक होई एवं हृदय रे श्री रघुवीरं को धारण करी धीर बुद्धि गरुड़ वैकुंठ को चलीगले। हे गिरिजे सन्थ समागम जो लाभ मिले अन्य लाभ ताहा समान नुहे, किंतु
श्री हरिंक कृपा बिना सही सन्थ समागम मिलिबा संभव नुहे। ଏହା ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁ ପରମ ପବିତ୍ର ଇତିହାସ କହିଲି, ଏହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭବ ପାଶ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ଶରଣାଗତମାନଙ୍କର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତଥା କରୁଣାପୁଞ୍ଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦି ବହୁବିଧ ସାଧନା, ଯୋଗ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ବ୍ରତ ଓ ଦାନ, ବହୁ ସଂଯମ, ଦମ, ଜପ, ତପ ଓ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା, ବିଦ୍ୟା, ବିନୟ ଓ ବିବେକର ଆଦର ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ବେଦ ବିହିତ ସାଧନା ରହିଛି, ହେ ଭବାନୀ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସେ ସବୁର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ସେହି ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଜଣେ ଅଧେ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ସେହି ମୁନି ଦୁର୍ଲଭ ହରିଭକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ଅନୁରକ୍ତ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ହିଁ ଗୁଣୀ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହିଁ ଜଗତର ଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଦାନୀ, ସେ ହିଁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ସେ ହିଁ କୁଳରକ୍ଷକ। ଯେ ଛନ୍ଦ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀରଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି, ସେ ହିଁ ନୀତି ନିପୁଣ, ସେ ହିଁ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ହିଁ ବେଦମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ କବି, ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ସେ ହିଁ ରଣଧୀର। ସେହି ଦେଶ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟ ଯେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ, ସେହି ରାଜା ଧନ୍ୟ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ୍ୟ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଧନ ଧନ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଗତି ଲାଭ କରେ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ୟ ଓ ପରିପକ୍ୱ ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ, ସେହି ଘଡ଼ି ଧନ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ହୁଏ। ହେ ଉମା, ଯେଉଁ କୂଳରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ପରାୟଣ ବିନମ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି କୂଳ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ସେହି କୂଳ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ପୂଜ୍ୟ ଓ ପରମ ପବିତ୍ର। ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏହି କଥା କହିଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକଥା ମନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲି। ତୁମ ମନରେ ପ୍ରେମର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଲି। ଯେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଦୁରାଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ଚରାଚରର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଜେ ନାହିଁ, ସେପରି ଲୋଭୀ, କ୍ରୋଧୀ ଓ କାମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ, ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଏହା କଦାପି ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀହରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ। ପ୍ରୟାଗ ନିକଟରେ ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜାପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାରାମ ଦୁବେ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରଜୁ ପାରିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହୁଳସୀ ଦେବୀ। ସମ୍ବତ 1554 ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଅଭୁକ୍ତ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ 12 ମାସ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବା ପରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କାନ୍ଦିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରେ 32 ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଜଣେ 5 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ଆକୃତି ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲା। ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ପିତା ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଳକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି
ମାତା ହୁଳସୀ ଦେବୀ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତା ହୋଇଗଲେ। ବାଳକର ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା କରି ସେ ଦଶମୀ ଦିନ ରାତିରେ ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ଦାସୀ ସହିତ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ଏହି ଅସାର ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଦାସୀଟିର ନାମ ଥିଲା ଚୁନିଆ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାଳକଟିକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 5.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଦାସୀ ଚୁନିଆର ବି ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ବାଳକଟି ଅନାଥ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେହି ଉଦୀୟମାନ ବାଳକଟି ପ୍ରତି ମାତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶ ଧରି ତା ନିକଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ରାମ ଶୈଳ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରହର୍ଯାନନ୍ଦ ଏହି ବାଳକଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ତାକୁ ରାମ ବୋଲା ନାମ ଦେଇ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସମ୍ବତ 1561 ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଳକଟିର ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସଂସ୍କାର କରାଇଦେଲେ। ବାଳକ ରାମବୋଲା ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ନରହରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ପଞ୍ଚ ସଂସ୍କାର କରି ରାମବୋଲାକୁ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ଓ ତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ବାଳକ ରାମବୋଲାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯାହା ଶୁଣି ଦେଉଥିଲା ତାହା ତାର କଣ୍ଠସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଶୁକର କ୍ଷେତ୍ର ସୋରଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ନରହରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାମବୋଲାଙ୍କୁ ରାମଚରିତ ଶୁଣାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କାଶୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। କାଶୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଶେଷ ସନାତନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସେହି ବାଳକ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାସନା ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଧିପୂର୍ବକ ନିଜ ପିତା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଯଥାବିଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ବତ 1583 ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରିୟା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ରତ୍ନାବଳୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପତିଙ୍କର ଏପରି ଆସକ୍ତି ଦେଖି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। କହିଲେ, ମୋର ଏହି ଅସ୍ଥି ମାଂସମୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ତୁମର ଯେତିକି ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ତହିଁର ଅଧା ଆସକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମର ଭବ ଭୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ବଚନ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ସେଠାରୁ ପ୍ରୟାଗ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରୟାଗରେ ଗୃହସ୍ଥ ବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତୀର୍ଥାଟନ କରୁ କରୁ ଆସି ପୁଣି ଥରେ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାନ ସରୋବର ନିକଟରେ ସେ କାକ ଭୂଷୁଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ। କାଶୀରେ ରହି ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାଦି କରିସାରି ପୂଜା ଜଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ରହୁଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଜଳାଦି ପାଇ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କଲା। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ
କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ବହୁ କୃପା କଲେ, ମୋତେ କିଛି ବର ମାଗନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଦାସ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଖକୁ ଆସି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରେତ କହିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହନୁମାନ। ତା ପରଦିନ ତୁଳସୀଦାସ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ସବୁ କଥା କହିଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଚିତ୍ରକୂଟଠାରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ତୁଳସୀଦାସ ଚିତ୍ରକୂଟ ଗଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଘାଟରେ ନିଜର ଆସନ ଜମାଇଲେ। ଦିନେ ସେ କାମଦଗିରି ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଳସୀଦାସ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଛରୁ ହନୁମାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଦେଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସମ୍ବତ 1607 ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ। କାଳେ ଏଥର ବି ତୁଳସୀଦାସ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ହନୁମାନ ଶୁଆ ରୂପ ଧରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୋହାଟି ଗାଇଦେଲେ। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। सही अद्भुत छवि देखी तुलसीदास आत्महरा होई गले। भगवान निज हाथ रे चंदन नहीं निज ललाटरे लगाइले एवं तुलसीदासंक ललाटरे मध्य लगाइदेले। तापरे प्रभु अंतर्धान होई गले। संबत 1628 रे हनुमानଙ୍କ आदेश क्रमे तुलसीदास अयोध्या आड़क चलिले। सेतेबेलकु प्रयागरे माघ मेला अनुष्ठित हेउथाए। से सेठारे किछि दिन रहिले। मेला पर्वर 6 दिन परे गोटिए बरगछ तले से मुनि भरद्वाज ओ याज्ञवल्क्यंकर दर्शन लाभ कले। से निज गुरुंक मुखरु सुकर क्षेत्र रे जेउ राम कथा सुनिथिले एठारे मध्य सेही चर्चा चलीथिला। सेठारु से काशी चाली आसी प्रह्लाद घाटस्थ जने ब्राह्मणंक घरे रहिले। सेठारे तांक भितरे कवित्व शक्ति स्फुरण हैला। से संस्कृत रे पद्य रचना करिबाकु लागिले। किंतु विस्मयर कथा, से दिन बेला जेते पद्य रचना करुथांती रातिरे से सबु लोप पाई जाउथाए। एपरी घटना प्रतिदिन घटुथाए। एपरी भावे अष्टम दिन रातिरे तुलसीदासंकु स्वप्नादेश हैला। भगवान शंकर स्वप्न रे तांको कहिले, तुमे लौकिक भाषा रे पद्य रचना कर। तुलसीदासंक निद भांगी गला। से उठी बसिले। सेतेबेले भगवान शिव और माता पार्वती तांको आगरे आविर्भूत हेले। तुलसीदास सेमानंकु साष्टांग प्रणाम कले। भगवान शिव कहिले, तुमे जाई अयोध्या रे रही अवधि भाषा रे काव्य रचना कर। आम आशीर्वाद रे तुम कविता सामवेद समान फलवती हेब। एतिकी कही गौरी शंकर अंतर्हित होई गले। भगवानंक आज्ञा शिरोधार्य करी तुलसीदास अयोध्या चली आसिले। संबत 1631 प्रारंभ हैला। सही वर्ष राम नवमी दिन त्रेता जुगरे श्रीरामचंद्रंक जन्मदिन समान जोग पड़िथिला। सेही दिन प्रातः कालरे तुलसीदास श्रीराम चरित मानस रचना करिबाकु आरंभ कले।
2 ବର୍ଷ 7 ମାସ 26 ଦିନରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମ୍ବତ 1633ର ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମ ବିବାହ ଦିନ 7 କାଣ୍ଡ ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ତୁଳସୀଦାସ କାଶୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣାଇଲେ। ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉକ୍ତ ପୋଥି ରଖିଦିଆଗଲା। ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ପୋଥି ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଏବଂ ତା ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟଂ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ବି ପାଇଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସେଠାକାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେହି ପୋଥିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୋଥିଟି ଚୋରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଚୋରମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ କୁଟୀର ନିକଟରେ 2 ଜଣ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଜଣକର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚୋରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେହି କ୍ଷଣରୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଜନରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ କୁଟୀରର ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏବଂ ପୋଥିଟିକୁ ମିତ୍ର ତୋଡ଼ରମଲଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାହାରି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଲିପିମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଦିନୁ ଦିନ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏପଟେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଦୋଷ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନିଜର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ କାନନେ ହ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଜଙ୍ଗମସ୍ତୁଳସିତରୁଃ କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ଭାତି ରାମ ଭ୍ରମର ଭୂଷିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କାଶୀ ରୂପୀ ଆନନ୍ଦ ବନରେ ତୁଳସୀଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ତାହାର କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ଅତି ମନୋହର। ତାହା ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପୀ ଭ୍ରମର ସଦା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଉପରେ ବେଦ, ତା ତଳେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର ତଳେ ପୁରାଣ ଏବଂ ପୁରାଣ ତଳେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଖି ତାହା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇଦେଲେ ଓ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସକାଳେ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବେଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥର ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଯାଇ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କ ଚରଣୋଦକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀଦାସ ଅସି ଘାଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ କଳି ଯୁଗ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବିନୟ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ତୁଳସୀଦାସ ବିନୟ ପତ୍ରିକା ରଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତା ଉପରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ କରି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମ୍ବତ 1680 ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଶନିବାର ଦିନ ଅସି ଘାଟଠାରେ ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସ୍ୱଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ।